Hello students, I am Usha Rani, biology lecturer, Vishwamanava Composite PU College. So today we are going to discuss about one more topic in the biotechnology unit that is called as biotechnology and its applications. So biotechnology and so it is a system, it is an organized process and it is an approach and so it is a technology. So where a living organisms or an enzymes have been manipulated to produce the products and service that is essential for humankind and their body. So humankind ge ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ products process provide ಆಗೋದು ಯಾದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ biotechnology ಅಂತ advanced science ಅಲ್ಲಿ ನಾವು last class ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. So ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದಿದ್ವಿ biotechnology principles and process ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ So the main principles, genetic engineering, chemical engineering, the tools involved in RNA technology like desired gene, enzymes, vectors, competent host, and even a bioreactor. By using all the tools, the process, steps involved in the formation of RNA technology, steps downstreaming mechanisms. So, ishtunnu ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ So what are the applications of biotechnology? So biotechnology is having a numerous application in the field of therapeutics, therapy ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಸೀಸಸ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ So biotechnology application in the field of therapeutics, diagnostics and even in genetically modifying an organisms, that is usually in genetically modifying the crops in an agricultural field ಅಲ್ಲಿ genetically modification ಮಾಡಕ್ಕೆ crop varieties and even bioremediation, waste treatment and energy production. So these are the applications of biotechnology. So biotechnology application in ಯಾವ field ಅಲ್ಲಿ So first one, therapeutics, diagnostic, so diagnostic ಅಂದ್ರೆ genetically modifying the crops in agriculture, genetically modifying the crops in agriculture and waste treatment, bioremediation, and energy production. So biotechnology application in the field of therapeutics, diagnostic, genetically modifying the crops in an agricultural field, waste treatment, bioremediation and energy production. So ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 critical research areas of biotechnology ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿದು 3 critical research areas ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ biotechnology application ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ application in the field of medicine vastly the biotechnology nowadays it has been utilized in an agricultural production and in an medicinal field so ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ the 3 critical research areas of an biotechnological application. So the 3 critical research areas of an biotechnology to 3 critical research areas ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ first one, providing the best catalyst in the form of improved organism. Providing the best catalyst in the form of an improved organism, usually a microbe or enzymes. Best catalyst ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So catalyst ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತೀವಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅದು ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಬಯೋಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದಲ್ವಾ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ
ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆ ಇಂಪ್ರೂವೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ in the form of improved organisms, usually a microbe or a pure enzymes. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಬ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ that has been used as a catalyst. Next, creating the optimal condition through engineering. Creating the optimal condition through engineering for catalyst to act. ಸೊ ಈಗ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we must provide the optimum condition for the catalyst to act. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ತೋರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So third one, downstream processing technology. Downstream processing technology to purify the protein or an organic compound. So ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಹೋಸ್ಟ್ by the help of a vector. Plasmids use ಮಾಡಿ introduce ಮಾಡ್ತೀರಾ. After the introduction, those microbes are maintained in a sterile condition. So those microbes they start producing the products. That products are extracted by the bioreactor by a process called as downstream processing. The product that has been obtained from the downstream processing is not pure, so it was undergoing a further mechanism. There is a purification, separation, adding preservatives. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಬರೋದೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಇದನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ 3 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ. So the providing the best catalyst in the form of an improved organisms, usually an microbe or an impure enzymes, or creating the optimal condition through which the engineering for catalyst to act. So next one, downstream processing technologies to purify the protein or an organic compound. So these are the 3 critical research areas of biotechnology. ಇದು 3 marks ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. So next, the application of biotechnology in the field of agriculture. So there are 3 forms of agricultural practice. Agricultural practice ಅಲ್ಲಿ 3 forms ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು agrochemical based agriculture ಅಂತ, agrochemical based agriculture, organic farming ಅಥವಾ organic agriculture ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು genetically engineered crop based agriculture ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. agrochemical based agriculture ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. Chemical fertilizers, pesticides, insecticides for to get a higher yield products from an agricultural field. So the farmers are using chemical products, chemical compositions na use ಮಾಡಿ agricultural practice ಮಾಡೋದನ್ನ agrochemical based agricultural practice ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So another one, that is an organic agriculture, organic farming ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is a zero waste management program where the waste from the agricultural field, it has been utilized to produce the products and to get a good yield. So agricultural field alle iruvanತಹ waste products ನ utilize ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು GE, that is a genetically engineered crop based agriculture. So here the crop plants have been manipulated to get a desirable variety in the form of quantity and quality. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜೀನ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬೈ ದ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗೈ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈಸ್ ಜೀನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ GMO ಅಂತ, genetically modified organism, the organisms that has been obtained by the manipulation of their genes to get a desirable variety. Organisms that has been obtained by the manipulation process ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. desirable gene ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So the manipulated genes ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ organisms ನ genetically modified organisms ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So these organisms have been obtained by genetic engineering process. So here green revolution ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು. green revolution. So it is an organized program or a revolution concept that is helpful for increasing the agricultural crop products. It is helpful for tripling the production of an crop yield. ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ, ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ 3 ಪಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಅವು ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟು ವಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೊ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲಾಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ those farmers who are utilizing and who are based on agrochemical based, sometimes it may results effects. ಅಲ್ಲಿ effects ಗಳು cause ಆಗಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ? If we are utilizing a higher percentage of chemical compositions like fertilizers higher chemicals ಇದೆ, chemical compositions ಇದೆ, pesticides, insecticides ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ it was leading to the pollution of an soil and even air pollution ಆಗುತ್ತೆ, soil pollution ಆಗುತ್ತೆ. Soil ಅಲ್ಲಿ salinity increase ಆಗುತ್ತೆ. That was resulting to decrease in the productivity of crop. Crop yield ಏನಾಗುತ್ತೆ, productivity reduce ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ all the farmers cannot buy because the chemical equipments, the chemical compositions, that is the chemical fertilizers, chemical pesticides, insecticides, they are costly. each farmer cannot buy it sufficiently. ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಈಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಹುದು, ಈಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಲೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. So there is no waste products are liberate ಆಗೋದಾಗಲಿ, soil erosion, soil pollution ಆಗೋದಾಗಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಸ್ಟ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪೆಸ್ಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡ್ರಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದನೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, that process is called as genetic engineering, that is in the application of biotechnology. So here there is a vast utilization of genetically engineered crop based agriculture nowadays. So because we are getting a higher yield, higher productivity, so which are disease free and they are not affected by any pest or insects, they are producing the quality and quantitative products ಅಂತನೇ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಫೀಚರ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ GM ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದೀವಿ. Genetically modification has made the crops more tolerant to abiotic stress. Abiotic stress ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ? ಕೋಲ್ಡ್, ಹೀಟ್, ಡ್ರಾಟ್, ಸಲೈನಿಟಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೀಟ್, ಡ್ರಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸಲೈನಿಟಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲೈನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾ ಹಾಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಹೀಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ವಿತ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಟು ದೀಸ್ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ದ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಫಾರ್ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ದೇ ಕೆನಾಟ್, ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇರಲಿ, ಡ್ರಾಟ್ ಇರಲಿ, ಸಲೈನಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ವೆರೈಟೀಸ್ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಲನ ಬೇಸಾಯ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಸೋಯಿಂಗ್, ಬಿತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳು ತೆಗೆಯೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. So usually pests and insects, they are affecting the plant and they are reducing the crop yield. When the pests and insects have been affected to a plant, ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. But here, the utilization of genetically modified crop varieties ಅಲ್ಲಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. So it enhances the nutritional value of food. So those crop that has been developed by genetic engineering, they having a higher nutritional value. For example, vitamin A enriched rice variety ಎಲ್ಲಾನು ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ A enrich ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ A ಎನ್ರಿಚ್ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಜೀನ್ಸ್ ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಪೆಸ್ಟ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಹೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸಸ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು these are the features of genetically modified crop varieties. So ಇದು 2 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 to 3 marks ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. genetically modified crop varieties, so that was more tolerant to abiotic stress like cold, heat, salinity and even a drought. So it reduces the post-harvest loss and reduces the usage of chemical pesticides, and it increases the nutritional value of our crop varieties, example vitamin A enriched rice, and the usage of mineral composition has been enhanced, and it reduces the decreasing variety of soil fertility. ಈ
ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವಾಗ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಫಲವತ್ತತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ reduction in the soil fertility has been reduced. ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ in the field of agriculture, that to develop an pest resistant variety, insect resistant varieties ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ GM plants ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, genetically modified plants. So they are used to supply, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ they are used to supply the alternative resources to industries in the form of starch, fuel, formatics, starch production, fuel production, pharmaceuticals ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ GM plants they are utilized as an alternative resources for industries in the production of fuels, starch and pharmaceutics ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ GM plants ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the genetically modified crop varieties has been usually developed to get a disease resistant, insect resistance and pest resistant. So to get a insect resistant variety, so there is an microbe has been extensively used, the microbe name called as Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ BT ಟಾಕ್ಸಿನ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು the gene which was producing the BT toxin in the Bacillus thuringiensis has been introduced into an organism. And ಯಾವ organism plants ಅಲ್ಲಿ introduce ಮಾಡ್ತೀವಿ, that BT toxin it is helpful to eradicate the insects ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿಯನ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ BT ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ BT ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಜೀನ್ ಅಂತ. ಆ ಜೀನ್ ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಲಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್, ಟೆಂಪರೇಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ more than 20 to 30% yearly the productivity has been reduced by the insects. ಇನ್ನೂ 20 to 30% ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಅವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ there is a need to reduce the effect that has been caused by the insects or pest ಅಥವಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿಯನ್ಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, BT cotton, BT rice, BT corn, tomato, potato, soybean, etc. So these are the crop varieties that has been developed by the genetically modification. So by the help of Bacillus thuringiensis. So ಇದೇ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. BT ಕಾಟನ್ ಹೆಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So BT cotton, BT it stands for a microbe name called as Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis ಇಂದ ಈ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟಿ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ it is named as a BT cotton. What is the significance of developing a BT cotton? It is helpful for get an insect resistant variety. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಾಪ್ ನ ನಾವು BT plants ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this BT cotton it is helpful to develop an insecticidal resistant variety ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So Bacillus thuringiensis it was producing a protein which is called as crystal protein, commonly known as cry protein. It is produced by cry genes. Bacillus thuringiensis ಅಲ್ಲಿ cry genes ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. That cry genes it produces a crystal protein. That crystal protein is called as cry protein. When this cry protein it enters into the insect body, it destroys the insect, but it does not affect the plant body.
ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟು ದ ಲಾರ್ವೆ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಲಾರ್ವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್. ಲಾರ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಗ್, ಪ್ಯೂಪಾ, ಲಾರ್ವಾ, ಅಥವಾ ಎಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾರ್ವಾ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂಪಾ, ಕಕೂನ್, ಈ ತರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಆ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟು ದ ಲಾರ್ವಾ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು? ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟೆರಾನ್ಸ್, ಕಾಲಿಯಾಪ್ಟೆರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ಟೆರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟೆರಾನ್ಸ್, ಕಾಲಿಯಾಪ್ಟೆರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ಟೆರಾನ್ಸ್. ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟೆರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಬಡ್ ವರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ವರ್ಮ್ ಅಂತ. ಕಾಲಿಯಾಪ್ಟೆರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಡಿಪ್ಟೆರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್. So these are the insects that are reducing the crop yield. So when we are utilizing and Bacillus thuringiensis alliruvanta crygenes na introduce madidra plant ge, so that crygenes they are acting against these insects, they are destroying these insects. Idu 1 mark allu kelbodu, 2 to 3 marks allu kelbodu, competitive allu baruvanta chances ide. Coleopterans andre yavu, Dipterans andre yavu barutte, Lepidopterans andre ಏನು? So name the insect varieties that has been eradicated by the BT plants ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So Lepidopterans, Coleopterans and Dipterans with example. So BT plant it has been helpful to develop to eradicate the insects like these varieties by the production of crystal protein. So ಈ crystal protein insect body ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ BT ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. BT ಕಾಟನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ BT Bacillus thuringiensis it is a microbe. From that microbe, crygene has been extracted. That crygene is introduced into the plant body. So this is a bacteria. This bacteria is consisting of crygene. This crygene has been extracted and has been introduced into a plant body. Plant body is introduced by the help of vector. So this crygene, when it enters into the plant body, it was producing a crystal protein, cryprotein. Cryprotein in the plant body it was present in an inactive state. Inactive protoxin ಆಗಿರುತ್ತೆ, inactive ಆಗಿರುತ್ತೆ. It is not a toxin, protoxin ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ plant body. So when that plant has been eaten by the insect, so that crystal protein enters into the body of an insect, then it converted into a toxin. Then it converted into toxin that was being resulted by the ingestion of an insect. Plant body li crygenes introduce ಮಾಡಿದೀರಾ. Crygenes crystal protein produce ಮಾಡಿದೆ. ಆ crystal protein produce ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಾಯ್ತು? insect ತಿಂತು. So that crystal protein enters into the body of insect. When it was present in the plant body, it was acting like a protoxin. When it get ingested in the insect body, it get converted into toxin. So that crystal protein attaches over the midgut ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. intestine ಅಂತ ಕರೀತೀರಲ್ಲ, intestine ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. surface of epithelial cells of midgut it attaches. So ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡೋಣ. So when it attaches in the stomach, in the midgut, that is in the intestine of the insect, there is an alkaline pH was present. That alkaline pH results the solubilization of an crystal protein attaches over the surface of epithelial cells that leads to the pores and the lysis of an epithelial cells. That epithelial cells lysis pores ಆಯ್ತಂದ್ರೆ death insect ಏನಾಗುತ್ತೆ death ಆಗುತ್ತೆ. So again the crystal protein was produced by Bacillus thuringiensis by a gene called as crygene. That crygene has been introduced into the plant body. When the insects bite the plant, the crystal protein enters into the insect body. In the plant body, it was present in a protoxin condition. When it enters into the insect body, it gets converted into toxin. So that toxin material in the alimentary canal, that is in the intestine of an insect,
ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಲ್ಕಲೈನ್ pH, ಅದು ಆಲ್ಕಲೈನ್ pH ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ವಾಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನ ತೂತ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಸಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಹೌ the crystal protein which was present in a protoxin condition in the plant body, when it enters into the insect body, it gets converted into toxin. Due to the alkaline pH in the alimentary canal of an insect, it gets solubilizes and it results the lysis and pores over the epithelial cells that results the death of an insect. So ee tara alli insect tindid insect death agutte ಹೊರತು plant ಗೆ ಏನು affect ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ insecticidal resistant plant varieties na development ಮಾಡ್ತಾರೆ. Example BT cotton. So there are different types of an cry genes are present that to get a desirable variety that is helpful to eradicate some of the insect. ಯಾವ್ಯಾವ cry genes ಯಾವ್ಯಾವ insecticidal resistant ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So this is the list of an cry genes so which are acting against the insects. So the cry genes against the plant body, so where the insects have been eradicated by the utilization of an cry proteins. Cry proteins na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು cry genes na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು insecticidal resistant variety na development ಮಾಡ್ತಾರೆ. So there are different types of cry genes that have been incorporated into the plant body, that is to get resistant over the some of the insects and pests like a plant like cotton, soybean, corn, maize, etc. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ an cry genes that have been incorporated in the plant body to get an resistant for some of the insects as follows. Cry1AC and Cry2AB. Cry1AC ಮತ್ತು Cry2AB, it controls the cotton bollworm. ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ ವರ್ಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ಕ್ರೈ ಜೀನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So Cry1AB, it controls the corn borer. Corn borer na eradicate ಮಾಡೋಕೆ ಇದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So Cry3AB, it controls the Colorado potato beetle. It controls the Colorado potato beetle. And Cry3BB, it controls the corn root worm. So this is the list of an cry genes that is helpful to eradicate some of the insects that was affecting the crop variety. So ishtu insecticidal resistant variety BT Bacillus thuringiensis na ಹೆಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಯ್ತು. So next one, that is to develop an pest resistant varieties thought. So next one, that is getting an pest resistant variety by the application of biotechnology. Pest, so these are also a small usually organisms that was causing an diseases in a plant body. So that is to get an pest resistant variety. So one of the plant have been developed, a plant variety adonde tobacco plant. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು nematode name ಬರುತ್ತೆ. Nematode, most of the nematode they are acting like a parasites. Nematodes ಅಂದ್ರೆ round worms ಅಂತ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ. So Ascomyces ಅಂತ ಕರೀತಿರಲ್ಲ. So ಆ worms ಗಳು they are affecting the plant body and reducing the in its yield. So one of the nematode which acts like a parasite name called as Menardi incognitia. It was affecting the roots of tobacco plant that reduces in its yield. Crop varieties na yield reduce ಮಾಡುತ್ತೆ tobacco. ಅದು Menardi incognitia. Name of pest, so that was reducing the yield in the tobacco ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is a Menardi incognitia ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ Menardi incognitia ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ರೂಟ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ರೂಟ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಹಿಂಗೆ so from the nematode the specific gene which is called as complementary DNA has been extracted from the parasite. A nematode inda specific gene complementary DNA na extract ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that has been manipulated. ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜೀನ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ. But for the introduction of gene, we are utilizing a vector called as agrobacterium.
ನೆನಪಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. TI plasmid. It is a vector used to transport the desired gene in a plant. So this is one nematode insect. ಈ nematode ಇಂದ specific gene, there is a complementary DNA extracted. So this complementary DNA has been introduced into a vector name called as a TI plasmid extracted from the Agrobacterium tumefacium. So this plasmid, this vector is again introduced into the tobacco plant. ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ಪೆಸ್ಟ್ ತಿಂತು, ಬೇರೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ತಿಂತು. ಸೊ ದಟ್ into the plant body, into the insect body, the complementary DNA get enters. So usually this is a DNA. ಈ DNA ಮೇಲೆ RNA synthesis ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ synthesis ಆಗುತ್ತೆ. But the complementary DNA has been manipulated in such a way that instead of synthesizing single-stranded RNA, it synthesizes double-stranded RNA on both the sense strand and anti-sense strand. Transcription ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದ್ವಿ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ RNA ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಾನೆ? ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಮೇಲೂ RNA ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೋತ್ ಆನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ RNA. ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ RNA ಬಂತು. ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ RNA ಮೇಲೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ RNA interference where it was affects the, where it was again results the mRNA silencing. mRNA stop ಆಯ್ತು, ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. If there is no working mechanical process that has been taken by the mRNA, protein synthesis ಆಗಲ್ಲ. ಆ synthesis physiologyನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is a way how the pest resistant variety have been developed by this process. So pest resistant variety, there are several nematodes that was acting like an parasites in some of the plants. One of the nematode named called as Valeridium incognitia. It was affecting the roots of tobacco plant that reduces in its yield. So the specific gene in the form of complementary DNA has been extracted from the parasite that has been introduced into the plant body by using a vector named called as TI plasmid extracted from the Agrobacterium. So the complementary DNA that has been introduced in the plant body need to be manipulated in such a way that instead of when the plant, so in such a way that so it must synthesize double-stranded RNA synthesis ಮಾಡೋ ತರ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. So when the pest eaten the plant body affect ಮಾಡ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, so that complementary DNA in the insect body, in the pest body, instead of synthesizing a single-stranded RNA, it synthesized double-stranded RNA on both the sense strand and anti-sense strand. That was resulting in RNA interference. RNA interference ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So that results the RNA interference. That mechanism it results in RNA silencing. If the RNA silencing results, there is no further physiological process continues. That results the death of pest. So ಇಷ್ಟು pest resistant variety development ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸೊ ದ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಥೆರಪಟಿಕ್ಸು, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, ಬಯೋರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ನು, ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ 3 ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದಾವೆ, 3 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, downstreaming process in the product na extract ಮಾಡ್ತಾರೆ. Application of biotechnology in the field of agricultural genetically modified plants na development ಮಾಡೋದು. There are 3 types of agricultural practice: agro-based, organic farming and GE crop-based. So GE crop-based is necessary to increase the productivity of crop variety because the green revolution it triples the food production even though it is not sufficient to supply the food for increasing population. So there is a need of developing and genetically modified crop varieties. Genetically modified crop varieties to features ಗಳು ಬರೀಬೇಕು. abiotic stress ಗೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, post harvest loss ಮಾಡೋದು ರೆಡ್ಯೂಸು,
ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಟಿ ಕಾಟನ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು get an insecticidal resistant variety, Coleopteron, Dipterons, Lepidopterans eradicate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಟಿ ಕಾಟನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಮೆಲಾಯ್ಡಿಗೋನಿ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಷಿಯಾ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. So today's assignments question, write three critical research areas of biotechnology. Biotechnology 3 critical research areas ಯಾವು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Name the types of agricultural practice, agrochemical based, organic farming and GE crop based. Write the uses of GM plants. GM plants ಏನೇನು ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. What are GMO, genetically modified organisms ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಟಿ ಕಾಟನ್, ಟಿ ಕಾಟನ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ಸಿರುವಾಗ ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟೆರಾನ್, ಕಾಲಿಯಾಪ್ಟೆರಾನ್, ಡಿಪ್ಟೆರಾನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೇಮ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಜೀನ್ಸ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರೈಜೀನ್ಸ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದಾವೆ, ಕ್ರೈ 1 AB, ಕ್ರೈ 2 AC ಅಂತ ಬರ್ತವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಆಯ್ತು. ಹೌ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ನಿಮ್ಯಾಟೋಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಲಾಯ್ಡಿಗಾನಿ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಷಿಯಾ. ಮೆಲಾಯ್ಡಿಗಾನಿ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಯಾ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. Application of biotechnology, it includes therapeutics, diagnostic, genetically modified for crops of agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment and energy production. ಇಷ್ಟು ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಪವರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಆಗ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ. ಆಗ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಆಗ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಿ ಕ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಜೀನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಜಿ ಕ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Green Revolution, crop production increased by using improved crop varieties, better crop management practice and use of agrochemicals, fertilizers and pesticides. Food supply was tripled but not enough for growing population. Agrochemicals were too expensive for farmers to afford. Increasing in the yield with existing varieties or not possible with conventional plant breeding ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಆನ್ GE, genetically engineered in the
ಬಂದಿರೋ ಜೀನ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ GE ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ GM ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. Introduction of genetically modified crops was an alternative to obtain a maximum yield by understanding the genetics of the crop. Some useful aspects of an GM plants in agriculture. ಸೊ GM ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಟಮಿನ್ A enriched rice, better nitrogen fixation, tolerant to abiotic stress like cold, drought, salt, heat, etc. Reduced reliance on chemical usage of pesticides, reduced post-harvest loss, increase the efficiency of mineral usage by plants, prevent exhaustion of fertility of the soil, production of disease-resistant crop, micropropagation for biomass production. ಇವಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ GM ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಇದು 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನು, ನೆನಪಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ BT ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಟು ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ BT ಕಾಟನ್, ಕಾರ್ನ್, ರೈಸ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಸೋಯಾಬೀನ್. BT toxin produces by the Bacillus thuringiensis. It is a microbe that is due to the producers of BT toxin gene. BT toxin gene cloned from the bacteria and expressed in the plants to provide the resistant to insecticidal resistant variety ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ BT ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ BT ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ BT ಕಾಟನ್. BT ಕಾಟನ್ ಮತ್ತು BT ಟಾಕ್ಸಿನ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿನೆಸಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ವೇರ್ BT ಟಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಚ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟೆರಾನ್, ಕೋಲಿಯಾಪ್ಟೆರಾನ್, ಡಿಪ್ಟೆರಾನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ. BT ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. This BT toxin exists as inactive protoxin and when ingested to the insect form an toxin due to alkaline pH of gut and get solubilized the crystal. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರ ಆಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ pH ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ toxin binds to the surface of midgut epithelial cells and creates the pore swelling and lysis and that results the death of a insect. BT toxin isolated from the bacteria coded by cry gene, that is a gene cry. There are different types incorporated into crop plants depending on the type of crop and target pest like cry1AC, cry2AB for cotton bollworm, cry1AB for corn borer. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, this is a insect that was affecting a cotton plant and a maize plant. For this we are developing an BT crop varieties na development ಮಾಡಬೇಕು for insecticidal resistant varieties ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಜೀನ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಜೀನನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇನ್ಸೆಕ್ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು BT ಜೀನ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿತು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅದೇನಾಯಿತು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಯಿತು. BTನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಸೊ ಈಟಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್, alkaline pH of insect's gut, swelling of gut of insect that results the death of insects ಅಂತಲೇ ಕರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು BT ಕಾಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. BT toxin is not a toxic to all pests and pests become resistant against the BT toxin. So another approach to develop a pest resistant plant crop variety, that is a nematode due to RNA interference. A nematode ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಲಾಯ್ಡಿಗೋಯ್ನಿ ಇನ್ಕಾಗ್ನೇಷಿಯಾ that was affecting the roots of tobacco. Principle of RNA interference to develop a pest resistant, silencing the translation of specific mRNA. The RNA interference takes place in all eukaryotic organisms as a method of cell defense. Silencing of specific mRNA due to the complementary double-stranded RNA, a type of RNA molecule to enhance or inhibits the translation of mRNA, binds to mRNA and prevent the translation. The source of double-stranded RNA, complementary RNA,
virus or transposons get genetic element which replicate via RNA and intermediate. So method ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ಟು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಎ ಕ್ರಾಪ್ ಬೈ RNA ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಯಾಟೋಡ್ ಜೀನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಯಾಟೋಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀನನ್ನು ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಅನ್ನೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಯಾಟೋಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. DNA introduced will produce both sense strand and antisense RNA in the host. ಯೂಶಲಿ ಒಂದು DNA ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜೀನು ಎರಡರ ಮೇಲೂ RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ RNA. ಸಿನ್ಸ್ sense and antisense RNA are complementary to each other, double-stranded RNA that initiates the RNA interference. When nematode infests the plant, introduction of nematode genome takes place in the presence of double-stranded RNA that silences the specific mRNA of a nematode. There is the initiation of RNAi. ಎರಡು RNA ಬಂದಾಗ ಸೊ RNA ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಿಂದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. That was resulting parasite will not be able to survive in the host which express interfering the RNA ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್. ಸೊ ಈ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಇದು ಮೆಲಾಡಿಗನ್ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಷಿಯಾ. ಇದು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ರೂಟ್ಗೆ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಈಲ್ಡನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಪೆಸ್ಟಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ನಾವು BT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು application of biotechnology in the field of agriculture. So within time assignment submission ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.